हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आलोचना करिबा +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर रो कोर पेपर थर्ड आई। तो एथरा हमें शॉर्ट क्वेश्चन सब आलोचना करूछु प्रत्येक यूनिट रो। तो आज हमें आलोचना करिबा तमरो चोल एम्पायर विषय रो। तो ये चोल एम्पायर जत्ते सब गुरुत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन अछि ताको आज हम वीडियो रे आलोचना करिबा। तो पिला माने मु ऑलरेडी आलोचना करि सारलेनी तमरो गुप्त वंश विषय रो, सातवाहन विषय रो, मौर्य एम्पायर विषय रो। तो ये वीडियो को जाकि पूरा देखियो पिला माने बहुत डिटेल्स रे हमें आलोचना करिछु एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्ये हमें आलोचना करिछु। एई क्वेश्चन गुडो तमरो एग्जाम रो आसुची एवं आसीबो मध्ये। तो वीडियो गुडा को फुल देखियो पिला माने एवं वीडियो को बुझिया पई चेष्टा करिवो जे एई सब क्वेश्चन गुडा केते गुरुत्वपूर्ण सेति पई मु एई सब क्वेश्चन गुडो को तमरो आलोचना करूची। तो चलो डेरी न करी आज आम वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज भी पिला माने मु चेष्टा करिमी 20टा क्वेश्चन आलोचना करिया पई। तो देखिया केते टाइम होउची। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कोन कहूची, चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले। तो सबुथरे मु देखियो मु आगे फाउंडर विषय तुमको कहूची काइना सेटा गुरुत्वपूर्ण। प्राय तो 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन आसिला माने फाउंडर को विषय पचारे किंबा तुम जो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन लिखुच चोल साम्राज्य विषय तो आग फाउंडर को विषय लिखबार अच्छी। तो से मु आग ये क्वेश्चनटा दिए। तो देखो ये कौन कहूँ एक नंबर रे चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले एवं से केउ सहर विजय करथिले। तो ये 2टा क्वेश्चन कहूँ जे चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले माने फाउंडर को विषय और से केउ सहर तमर जय करथिले। देखो ये कहूँ चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता विजयालया थिले। से मुत्तारायंक ठारू पराजित करी तांजावुर सहर जय करथिले एवं एहाको निजर राजधानी करथिले। एटी 2टा क्वेश्चन तमे दे पाइगलो। 2 मार्किया 2टा क्वेश्चन पाइगलो कौन ना तमर चोल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए विजयालय से कौ सहरटा को प्रतिष्ठा करथिले तांजावुर बुझाउची। नेक्स्ट देखिबा 2 नंबर रे देखो पचारची राजा राजा फर्स्ट। ये जो राजा राजा फर्स्ट को द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर रो नाम कौन थिला। तो ये आम गोटे टेम्पल आर्किटेक्चर विषय आम एवं आलोचना करवा जे जो राजा राजा फर्स्ट कौ टेम्पल सब निर्माण करते। देखो राजा राजा फर्स्ट तुम तांजावुर ठारे प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर निर्माण करते। यह भगवान शिव को समर्पित थिला एवं द्राविड़ स्थापत्य कला एवं श्रेष्ठ प्रदर्शन थिला तमर ए मंदिरटा। तो पिला माने तमे जेते बेले एई मंदिर आर्किटेक्चर विषय जानुछो तमरो 3 प्रकार टेम्पल आर्किटेक्चर थाए कौन गोटे होची नागरा स्टाइल, आउ गोटे होची द्राविड़ स्टाइल, आउ गोटे होची तमरो बेसर स्टाइल। बेसर स्टाइलटा कौन पिला माने ए नागरा और द्राविड़र मिक्स वर्जनटा थाए, 2टा जाक मिसिक थाए। किंतु नागरा स्टाइलटा तमरो नॉर्थ इंडिया रे देखा जाए, द्राविड़ स्टाइलटा होची तमरो साउथ इंडिया रे देखा जाए। तो नागरा स्टाइल रो मेन आर्किटेक्चर कौन ना एठी तमरो रेखा देउल सब देखिबा को मिले। तो नागरा स्टाइल टेम्पल केउड़ा पिला माने ओडिशा जेहेतु तमें सर्ट रे तुमको बुझे दूची पिला माने तमें जेते देखुथबो लिंगराज टेम्पल कि जगन्नाथ टेम्पल एगुड़ा हूँ तुम नागरा स्टाइल आसे। किंतु द्राविड़ स्टाइल टेम्पल गुड़ा तुम साउथ इंडिया रे देखा मिले। से तुम बड़ बड़ गेट गोपुरम देखा मिले एवं ता सहित तुमको बड़ बड़ वाटर टैंक देखा मिले। एवं ये जो नॉर्थ इंडिया रे मिले नागरा स्टाइल टेम्पल ये तुमको देखा मिले पंचायतन स्टाइल टेम्पल। पंचायतन स्टाइल टेम्पल कौन पिला माने ना तुम देखि गोटे गोटे मंदिर तुम मेन डेटी जड़े थे माने सपोज मु तुमको एग्जांपल दे कहूँ जमी तुम पुरी जगन्नाथ मंदिर जाइथिबो तो पुरी जगन्नाथ मंदिर मेन डेटी किए तुम लॉर्ड जगन्नाथ। किंतु तापर भी तुम देखिबो सेठी गोटे मंदिर थाए माँ लक्ष्मी मंदिर एवं तुम गणेश मंदिर एवं जो माने इमामी मंदिर तुम ये बालेश्वर इमामी मंदिर देखियो पिला माने से मानको बेस भल भाव जनाथिबो तुम मेन ठाकुर सेठी किए जगन्नाथ। किंतु देखिबो छोट छोट सब मंदिर गुडे निर्माण होता है एवं से अन्य देवता माने पूजा पाती सेटा को तुम कह जाए पंचायतन स्टाइल बुझाऊँगी। तो ये सर्ट रे तुमको किसी मुझे बुझेदेली आउ जदि हम आम गोटे आर्किटेक्चर विषय बड़ लॉन्ग वीडियो आनिबा कारण यहाँ बहुत गुरुत्वपूर्ण और बहुत गुड़े क्वेश्चन प्रायतः आसे आर्किटेक्चर। तो ये आम जेहेतु राजा राजा विषय माने राजा राजा विषय आलोचना कलु। तो ये राजा राजा द्वारा कौ मंदिर निर्माण होता ना बृहदेश्वर टेम्पल बुझाऊँगी। तापर देखिबा 3 नंबर तुमको कौन पचार ना गंगईकोंडम चोलपुरम तुमर किए निर्माण करथिले यार अर्थ कौन यार प्रतिष्ठाता किए थिले। देखो ये भी 2टा क्वेश्चन पचार जे जो गंगईकोंडम चोलपुरम अर्थ कौन थिला पिला माने एवं यार प्रतिष्ठाता किए थिले। देखो ये उत्तर कौन कहूँ यार अर्थ ये जो तुम गंगईकोंडम चोलपुरम अर्थ हूँ गंग विजेता चोलंक सहर
ମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗ ବିଜେତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝଉତି। ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକା ବିଜୟ କରିବା ପରେ ଏହି ନୂତନ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ବୁଝି ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗେଇକଣ୍ଡମ ଚୋଳପୁରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅବବାହିକା ବିଜୟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ତମର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବୁଝଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4ରେ କ'ଣ କହୁଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ। ତ ଏଇ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତମର ଶିଳାଲେଖଟା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଚୋଳ ଶାସନ କାଳର ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଭା ଓ ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ମିଳେ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖିବ ଯେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ଏଇ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଚୋଳ ଶାସନର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନା ଭିଲେଜ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଉତ୍ତର ମେରୁ ତମର ଶିଳାଲେଖଟା କେଉଁଠି ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଲୋକେଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ 5 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ତମକୁ। 5 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ କିପରି ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟା ଥିଲା ତାର ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନ କିପରି ଥିଲା ନା ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଦେଶ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବଳନାଡ଼ୁ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନାଡ଼ୁ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମ ସମୂହରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ ତମେ ଦେଖିଲ ମଣ୍ଡଳମ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ବଳନାଡ଼ୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଡ଼ୁ। ନାଡ଼ୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ବୁଝିବ। ଏମିତି ତମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ଯେଟା ମଣ୍ଡଳମ୍, ତାପରେ ଆସିଯିବ ତମର ବଳନାଡ଼ୁ, ତାପରେ ଆସିଯିବ ତମର ନାଡ଼ୁ। ନାଡ଼ୁ କହିଲେ ଗ୍ରାମ। ଏମିତି ବି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଚୋଳ ଏମ୍ପାୟାରରେ ନାଡ଼ୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ। ନାଡ଼ୁ କହିଲେ ତମର ଗ୍ରାମ ସମୂହକୁ ବୁଝେ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେବ ମଣ୍ଡଳମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ମଣ୍ଡଳମ୍ କହିଲେ ପ୍ରଦେଶ ବୁଝେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଜମା ବି ତମେ ଭୁଲିବନି, ମନେ ରଖିବ। ବୁଝୁଛି। ତ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଉର୍ ଏବଂ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଉର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସଭା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ତ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖ ପଚାରୁଛି ନା ଉର୍ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କୃଷକମାନଙ୍କର ଏକ ସମାବେଶ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସଭା ବା ମହାସଭା ଥିଲା କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମୋଦୟର ଏକ ବିଜ୍ଞ ସମାବେଶ। ତ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଉର୍ କ'ଣ ଆଉ ସଭା କ'ଣ। ଉର୍ ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା ତମର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ। ତ ଏଇଟା ଭାବିଦିଅ ତମର ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କୃଷକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆସିଯାଉଛି ନା ସଭା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଏ। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମୋଦୟ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମୋଦୟ ମାନେ ରାଜା ଯାହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝାଉଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଶାସନ ଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରାଜା ବହୁତ ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ବୁଝାଉଛି। ତ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଉର୍ କ'ଣ ସଭା କ'ଣ। ଉର୍ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଭା ଯେଉଁଥିରେ କୃଷକମାନେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ସଭା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନା ଯେଉଁଟା ତମେ ବ୍ରହ୍ମୋଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ନାଡ଼ୁ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ନାଡ଼ୁ ବି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ନାଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ତ ଚୋଳ ଶାସନରେ କେତେକ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଗଠନକୁ ନାଡ଼ୁ କହୁ। ବୁଝିହେଲା। ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ କେତେ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କର ସମୂହକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟା ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ନାଡ଼ୁ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କରଟା କିଏ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇ ନାଡ଼ୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ତମର କରଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେଉଥିଲେ ନା ଏଇ ନାଡ଼ୁର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଚୋଳ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୋଳମାନଙ୍କର ଏଇ ନୌସେନା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ। ତ ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଚୋଳ ସେନାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି ଚୋଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର
ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ନୌସେନାଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କିପରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ସେମାନେ ଶ୍ରୀବିଜୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପଥ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ସମୟର ତମର ନୌସେନାଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। କାହାର ନା ଆମର ଚୋଳମାନଙ୍କର। ବୁଝିହେଲା? ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତାପରେ ବି ତମେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ଚୋଳ ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଚୋଳ ଯୁଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ତମର କଂସା କୁହାଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ତମର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚିତ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ନୃତ୍ୟର ତ ମୁଦ୍ରା। ତମେ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବିଷୟରେ ଏଠି କହିଛି। ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ବଟ୍ ଏଇଠି ତୁମର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ଦେଖ ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନ ଏଇଠି ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଦେଖ ଚୋଳ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ବା ଦାନ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା କରମୁକ୍ତ ଜମି ବା ଗ୍ରାମକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ କାମକୁ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ତ ରାଜା ଖୁସି ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଉପହାର? ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୋବାଇଲଟେ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଗୁଚି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ହେଲା ଦେଉନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା କରମୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉନଥିଲେ ରାଜା। ବୁଝିହେଉଛି? ସେଇଟାକୁ ତୁମର କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଭେଲେନ ବଗାଇ ତୁମର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଭେଲେନ ବଗାଇ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୋଳ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଅଣକୃଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲିକର ରୟତମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଭେଲେନ ବଗାଇ ତୁମର କୁହାଯାଏ। ଲାଇନଟାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼। ଚୋଳ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିହେଉଛି? ଚୋଳର ଯେଉଁ ତୁମର ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ କୃଷକ ମାଲିକ ମାନେ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷକ ମାଲିକ ବା ରୟତମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଭେଲେନ ବଗାଇ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ମାନେ ଭେଲେନ ବଗାଇ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ଜମି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜମିର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ତୁମର କୁହାଯାଉଥିଲା ଭେଲେନ ବଗାଇ। ହେଲା? 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି। ଚୋଳ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କଭର କରିଛି। ତ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସଟାକୁ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଚୋଳ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କିପରି ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କିପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲେ ନା କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। କାବେରୀ ନଦୀରୁ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇ ଜଳ ତୁମର ଜମିକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ରାଜାମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଅଯଥାରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଉପହାର ଜିନିଷ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା, ହ୍ରଦ କରିବା, କାହିଁକିନା ଜନସାଧାରଣକୁ ସେମାନେ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷିକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କେମିତି ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ 13 ନମ୍ବରରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଚୋଳ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ଚୋଳର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମାନେ ସେ କହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାନେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ଚୋଳ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନଥିଲା
ବରଂ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଏଠାରେ ଶିଳ୍ପୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠାରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗଲେ ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଉ, ତ ସେଥିରେ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ତ ଏଇ ପଇସାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସେ ଟାଇମ୍ର ପିଲାମାନେ ସୁଧ ଜାଣିଥିବ ସୁଧ ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସୁଧ ନେଇପାରିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଠି ହୁଏ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ୟୁନିଟି ରୁହେ ସେଇ ସମୟର, ବୁଝାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଶିଳ୍ପୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା। ମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ସେଠି ପୂଜା କରିକି କିଛି ପଇସା ଇଏ କରୁଥିଲେ। ନର୍ତ୍ତକୀ ଜାଣିଥିବ ତମେ ନାଚନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ଏଥିରୁ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା। ଗୀତ ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ ବି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ପରିମାଣର ପଇସା ଏଠୁ ମିଳୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ଜିନିଷଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବରରେ। ଦେଖ 14 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶାଳଭୋଗ ଏବଂ ଦେବଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଏଗୁଡ଼ାର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଶାଳଭୋଗ କ'ଣ, ଦେବଦାନ କ'ଣ। ତୁମେ ଯଦି ଏକାଥରରେ ବୁଝିଯିବ ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଜି। ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଶାଳଭୋଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜମି। ଜମି କେତେ ପ୍ରକାରର ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଦେୟ ଜମି ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଶାଳଭୋଗ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଶାଳଭୋଗ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଦେବଦାନ ବା ତିରୁନାମାଟୁକାନି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଥିବା ତୁମର ଜମି। ତ ଶାଳଭୋଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଟା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେବଦାନ କ'ଣ ଯେଟା ତୁମର ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବରରେ ପଚାରୁଛି କାବେରୀପଟ୍ଟନମର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖ କାବେରୀପଟ୍ଟନମ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ଚୀନ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ତ କାବେରୀପଟ୍ଟନମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସି ପୋର୍ଟଟା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବା ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର ବାଣିଜ୍ୟ ସେଇଠାରେ ତୁମର ହେଉଥିଲା। କେଉଁଠି ନା କାବେରୀପଟ୍ଟନମ ଠାରେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି 20ଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ରଖିମି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।